जीवन मूर्ते नमः। ॐ अतिमानसस्वरूपेणे नमः। ॐ अतिमानससिद्धे नमः। ॐ दिव्यजीवनस्वरूपाय नमः। करुणामयी मधुमयी सौम्या श्रीमयी मांक पादपत्रे मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा परम प्रभु श्री अरविंद को अनंत कोटि प्रणाम जणाइबा संगे संगे आज यही पाठचक्र रे अंश ग्रहण करिथिबा लक्ष्मीधर भाई अन्नपूर्णा अपा तथा संगीता अपा को मोर हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना नमस्कार जनाऊँगी। और श्री को अनेक अनेक मांकर कृपा करुणा घेरी रही थाउ। मांकर कृपार बाहुबंधन भितर से रही थाउ एभली शुभाश्रीवाद करुछि। तथा आज अन्नपूर्णा अपांकर शुभ जन्मदिन रे मांकर शुभ आशीर्वाद मांकर कृपा भिक्षा कामना करुछि एवं एई पाठचक्र को अमृतमय करी गढ़िथिबा संगीतापा को मो हृदय आउ थरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे कि आम हृदय भितरे मांकर दिव्य उपस्थिति को उपलब्धि करिबारे से जो आमको आज से स्थान लेकिन पहुंची मो मां निकट प्रार्थना करुछि माँ तांको एभली एक दिव्य चेतनार उन्मिलित करी रखि थांतु आउ आम हृदय रे से मांकर उपस्थिति को उपलब्धि करिबारे से भली सहायता करतो। अनेक अनेक धन्यवाद संगीता बा। आज परम सौभाग्यर विषय अपा भाई माने आमे जो आज दिव्य जननी मांकर शुभ जन्मदिन को पालन करिबा पाई समस्ते खाली आमे समस्ते में समग्र विश्ववासी सृष्टिर समस्त जीव समस्त जड़ जो माने सचेतन समस्ते आज प्रकृति माता स्वयं आज मांकर वंदना मांकर अर्चना मां को कृतज्ञता जणाइबा पई प्रस्तुत। एभली एक शुभ अवसर रे अपा भाई माने आमे समस्ते जानिछु पंडिचेरी रे समग्र विश्व रे जोठी मांकर प्रभुंकर सेई दिव्य भव्य समाधि रही सेई सब स्थान रे मध्य समस्ते किभली भाबरे मांकर आगमन को मांकर सेई शुभ जन्मदिन को पालन करिबारे सेई करुणा को धारण करिबारे समस्त किभली भाबरे निजको प्रस्तुत करि चलिछन्ति। एभली एक देव मुहूर्त रे आमे समस्त आज उपनीत ही पारिछे। एई संध्या अधिवेशन रे करुणामयी मां निकट रे कृतज्ञता जणाउछि जे सेई विश्वसिता परम धामवासिनी स्नेहमयी सुधामयी आदिमातांकर अलौकिक धरावतरण को धारण करिबा पई आज वसुमाता निजको प्रस्तुत करी निजको अपूर्व रूप रस रंग शोभा नहीं से मां को अपेक्षा करके रहिछंती। ऋतु पर ऋतु आगमन रे बदली जाउथिला प्रकृति रानी रो शोभा आउ आसीथिला ग्रीष्मर रौद्र तप्त मध्याह्न मान वर्षा ऋतुर झड़ झंझा वक्र बिजुली वृष्टि अबन्यार तांडव शारदीय ज्योत्स्नार पुलक आउ हेमंतर शिशिर भिजा प्रभात शीतरातिर शीतुआ परस शेषरे अवतीर्ण हेले ऋतुराज बसंत बने उपवन रे उद्यान रे समस्त घर प्रांगण रे नाना जाति फूल रंग महकरे आज समारोह अग्निशिखा सम रक्त पलासर दीपन मल्ली मालतीर सुवासरे मत्त मधुपर गुंजन आंब बौलर गहरे कुकिलर कुहुतान
ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଆନନ୍ଦର ମଧୁମୟ ଲହରୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଲ୍ ନେଚର ୱାଜ ଏଟ୍ ବିୟୁଟିଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହୋତ୍ସବରେ ହୋଇଥିଲା ପରିଣତ। ଏହି ଭାବେ ବସନ୍ତ ଶ୍ରୀ ବିମଣ୍ଡିତା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତର ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଜଡ଼ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅପ୍ରକଟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକଟ ପାଇଁ ବସୁମାତାର ଆନ୍ତର ଆକୁତିର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରୂପ ଅମଥାମରୁ ଅବତରି ଆସିଲେ ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ ମା। ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭାଷା, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ମନ କେହି ବି ବିଚାର କରିପାରି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସପ୍ତଶକ୍ତି ଚଣ୍ଡୀରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତମେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ୱଂ ଦେବୀ ଜନନୀ ପରା। ତୁମେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ସେହି ଜନନୀ ଦେବୀ ପରାତ୍ପରା, ଯାହାଙ୍କୁ ବେଦ କହେ ଅଦିତି ବୋଲି, ବେଦାନ୍ତ କହେ ଉମା ବୋଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଶ୍ରୀମା ବୋଲି। ଭାଗବତ ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ବା ଏଇ ପାର୍ଥିବ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ଅବମାନନା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଶବ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯେତେ ଅବମାନନା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଅବମାନନା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ବହି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣର ଉତ୍ତରରେ ସିଏ ନିଜେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତା, ବିଶ୍ୱଗତା, ବ୍ୟଷ୍ଟିସତା, ପରାତ୍ପରା, ଆଦ୍ୟା ଅଦିତ୍ୟା, ପରମା ଜନନୀ, ଆମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ମା, କୃପାମୟୀ ମା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଜନ୍ମ ଦିବସଟି ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷେ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଅନାନ୍ତରିକତା, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତାକୁ ବରଣ କରି ସେ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ୟୋତି ଓ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ସକାଶେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନୁଷୀ ରୂପ ଧାରିଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ୟାରିସ ନଗରରେ ବୁଲେଭାର୍ଡ ହାଉସମାନ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1878 ସାଲ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ 10:15 ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ମାନୁଷୀ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମରିସ ଆଲଫାସା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ତୁର୍କୀ ଦେଶୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିଶର ଦେଶୀୟ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାଥଲେଦି ଆଲପାସା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶୀୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବଂଶଜ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ତାଙ୍କ ଆଇମାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମୀରା ଇସ୍ମାଲୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ବାସ୍
ରାସେଲ ମୀରା ଆଲଫାସା। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦରର ନାମ ଥିଲା ମୀରା। ଭାରତ ଭାଷାରେ ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ମୀରାର ଅର୍ଥ ସୁରଭିତ ଧୂପ ଶିଖା। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଣାମୟୀ ମା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଧୂପ ଶିଖାଟିଏ, ଯାହା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ 1913 ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରୀକରଣର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଶିଖାଟି ଜଳି ଉଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧତର, ସଳଖରୁ ସଳଖଥର ହୋଇ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଅବିରାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଳି ତୁମ ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନା ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ହାତରେ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ହାତରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଧୂଳି ଧରଣୀରେ ନୂତନ ଚେତନା ଆଉ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ, ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏଇ ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀରେ। ଯୋଉ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଜନ୍ମ କର୍ମଶ୍ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍, ଜନ୍ମ କର୍ମ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ସେଇମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାଟି ସହ ମା ସର୍ବଦା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବାନି ମା ମାନସିକ ଧାରଣ କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ଏକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ପକ୍ଷରେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଚେତନ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ନୀଳା ନିମିତ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନସିତନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥାଟି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହେଇ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ? ମା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତେବେ କଦାପି ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ମୁଁ ଯାହା ତୁମେମାନେ ତାହା ହିଁ ହୁଅ ବୋଲି ଆଦୌ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ ଭଳି ଜଣେ ହେଇକି ଆସିଲେନି, ତାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ଯେମିତି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଆଉ ତୁମର ବହୁ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ହେ ପରମ ତପ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଜ, ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅବିନଶ୍ୱର, ଯଦିଓ ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଈଶ୍ୱର, ତଥାପି ମୁଁ ନିଜର ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମୋ ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର
ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଶରୀର ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭାବି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିଥିଲେ। ମା ନିଜେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲି ଏକ ସୁଦୃଢ ଭୌତିକ ଆଧାର ଲାଗି। ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତା ବାଛିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମତେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଅତି କଷ୍ଟକର। ସେଇଥିଲାଗି ଏକ ଦୃଢ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମା ନିଜେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଏହି ଶରୀର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହା ସତ୍ତାର ପାର୍ଥିବ ରୀତିର ପ୍ରତିନିଧି। ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ। ଯେ ମା ଆସନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଓ ପରମ ଚେତନାର ଯୁଗଳ ରୂପରେ, ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଏହି ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ। ପୁଣି ମହାନିଶ୍ଚେତନା ରୂପୀ କାଳିଅନାକର ବିଶ୍ୱଚଳାକୁ ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତର ନ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ଘର ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାରୀ ଗର୍ଭରେ। ସେହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 24, 1931 ମସିହା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି କର୍ମ ସାଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାଜଡର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ମିଥ୍ୟା ଅନିଶ୍ଚେତନାର ବିଭୀଷିକାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ମୁଁ ବିସ୍ମୃତି ଅଚରମ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ତୁମର ଦିବ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଛୁଟି ଚାଲେ ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସେହି ଅତଳ ଗହରରୁ ତୁମକୁ ତୁମର ସମୁଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ମହିମାରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମତେ କହିଲ, ସାହସ ହରାଉ ନାହିଁ, ଦୃଢ ହୁଅ, ନିର୍ଭରତା ରଖ, ମୁଁ ଆସୁଛି। କି ସାନ୍ତ୍ୱନାପ୍ରଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ଅତିମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ ସକାଶେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ନିଜେ ମା କହୁଛନ୍ତି 1958 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ, ଅତିମାନସ ଜଗତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଶରୀର ବହନ କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛି। ଏହିପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଠାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜଗତ କାହିଁକି ସତତ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲି। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତଟି ଯେପରି ଅଛି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସ ଜଗତଟି ଯେପରି ରହିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା ସେଇ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମା କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ସେତୁ। ମା ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମା ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ଏହି ସକଳ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିର ଜଗତ। ସେଇଠାରେ ମା ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟୀ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯାହା ତାହାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ କ୍ରିୟାଧାରରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଖୁଣ। ମର୍ତ୍ତପୁରୀ ଓ ମର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଲାଗି ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମମତା, ଭଲ ପାଇବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ ଆଉ ମାନୁଷିତ ଅନୁଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ
ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ କରିନେଲେ ସିଏ ଆପଣା ନିବାସ, ଯାହା ଲାଗି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଶରୀର ସେହିପରି ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ନାନା ରୂପ ନେଇ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସବୁ କିଛି ମୋ ବାହୁଜ ବଳରେ ତୋଳି ନେଉଛି। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିପୁଳ ସ୍ନେହବଶରେ ଏହି ତମସାର ଆବରଣ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଇଛନ୍ତି। କରୁଣାମୟୀ ମା ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତିରାଜିର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସେସବୁର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃପା କରି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତରଣକୁ ପାର ହେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମନେ ହୁଏ ଏହା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କେବଳ ମା ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛଡା ଏ କଥା କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଯେମିତି ଭାଗବତ କହେ, ତୁମ୍ଭେ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଅ ନିତ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତା, ସେହି ଆଦିମାତା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ, ବୁଲିଲେ, ପାଠ ପଢିଲେ, ଗପ କହିଲେ, ସାଧନା କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ସବୁ କିଛି କଲେ। ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନସୀ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ, ଏଇ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କେତେ କୃପା। ତୁମର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ପ୍ରଣତି ଜଣାନ୍ତି, ମୋର ଆରାଧନା ପୂର୍ବକ ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁନାହଁ ମୁଁ କିଏ, ଯିଏ ତୁମରି ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁମ ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଅ, ସେମାନେ ମୋର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୋ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମୋ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ସଜୀବ ସତ୍ତା ସକଳ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଏବଂ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁରି ପରମର କାରଣ। ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବିଲୀନ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ମୋରି ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ମୋରି ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ପାଇବା ଲାଗି ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଧରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ। ଆପଣାର ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଏଇ ଅସତ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ବସୁ ମା ତାର କୋଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ବେଦ ଭାଷାର ସିଏ ଥିଲେ କବି କ୍ରତୁ ଅଗ୍ନି, ବିଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସଂଗତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଥିଲେ ଦେବୋତ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢା ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଧାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ଆଉ ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେଷୁ ଅମୃତ। ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ସିଏ ଅମୃତମୟୀ। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସିଏ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର
ସ୍ୱଗୃହ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂର୍ତ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଅତି ଆଦରରେ ଗଢିଥିଲେ। ଯେପରି ମହାପ୍ରତାପୀ ମହିଷାସୁର ସହ ଲଢିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅତୁଳନୀୟ ତେଜରାଜିକୁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଗଢିଥିଲେ। ଏ କଥା ମା ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମାଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସେଇ ବହୁବିଧ ବିଭାଗକୁ ଉପାଦାନ ସବୁକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସେ ଏକାଠି କରିକି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ମାନବୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଦେବତା ବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତୁଟ। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ମାନସର ନୂତନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପଢୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଲୀଳାର ଯାବତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁକଳ୍ପିତ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଓ ସୁଅଭିନୀତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଭିନେତା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା, ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବା। ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ପରମା ଜନନୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ମୋ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟତିରେକେ ତାଙ୍କର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପରାଚେତନା ଓ ପରାଶକ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ପୁଣି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଛିଡା ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ସଂକଳ୍ପ, ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ମର୍ମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବତୀ ଜନନୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପଥ ଦେଖେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସିଧା ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଏକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଆଲୋକର ଦିଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ ଅମୃତ ଆଡକୁ, ଅଶୁଭ ଓ ଦୁଃଖ ସକରୁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ହାତକୁ ଧରି। ସଂସାରରେ ଥାଇ ବି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୋଇ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଏଇ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଗଢିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ଗ୍ରହଣର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ, ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଭିତରେ, ଅଚେତନା ଭିତରେ
ନିଜ ସତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ଥିଲା। 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଥିଲି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲି। ଏଇ କଥା ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବୟସରୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଥିଲି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୌକିଟିଏ ପିଲାଟି ବେଳେ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ତାପରେ ବସୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଓ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମୋର ସେ ସବୁ ବୁଝିବାର ବି ବୟସ ନଥିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ, ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପରି ଚାଲିବାକୁ, ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏତେ ନୀରବତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ରହୁଛୁ? ସତେ ଯେପରି ସାରା ଜଗତର ବୋଝ ତୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ମା ସେତେବେଳେ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ମା, ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୋଝ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବୋଝ, এই ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମୋର ଝିଅଟି ଅତି ଛୋଟ, ଆଉ ସେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ଏକ ବିରାଟ, ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମାଜନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବାହୁଯୁଗଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ବିଶାଳତର ଏବଂ ସେହି ପରମାଜନୀଙ୍କର ବହୁ ଭୌତିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟତମ। এই ଭୌତିକ ଶରୀର ସୀମାବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଚେତନା, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଚେତନା ହଉଛି ଅସୀମ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋର ଚେତନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ବହୁ ଡାକର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ମାତାର ସୃଷ୍ଟିର ଜଡ଼ ଠାରୁ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ସେ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଇଁ ସେ କୃପାର ବାରିଧାରା ବର୍ଷି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଏଠାରେ ଆମରି ପଶ୍ଚାତରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ନିଜେ
ଆମର ତଥା ବିଶ୍ୱର ସକଳ ପତନ ତମମୟ ପରିଣାମକୁ ବହନ କରି ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାନନ୍ଦ ପରମ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ଆଧାର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାରିପଟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବଳୟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପରାଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ କଥା ନିଜେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନରେ ରହି ବାହାର ଜଗତର ସବୁ ବସ୍ତୁରାଜି ସହ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମୀୟତା ରଖିଥିଲେ। ସଂସାରର ଯେତେ ନୀତିଦିନ ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇନଥିଲେ। ସେ ଦେଶ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶାତୀତ ଥିଲେ, ସେ କାଳାତୀତ ଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖେଳ କୁଦ ମଜା ମସ୍ତି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ କରେ, ଉଲ୍ଲସିତ କରେ, ବିମୋହିତ କରେ, ମା ସେଇଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ବା ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତାହା କେବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କରୁନଥିଲା। ସେ ହିଁ ଆପଣା ଗୃହ ସ୍ୱଗୃହବାସୀ ଆମର କୃପାମୟୀ ମା, ଯିଏକି ନିଜ ଭିତରେ ରହି ଏ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ତନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ, ସେ ଜାଣିପାରୁ ବା ନ ପାରୁ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ। ମାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କେବେ ବି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଜାଡି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାତ୍ର 5, 6 ବା 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ସର୍କସକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସିଏ ଆସି ମତେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା, ମୋର ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବାହାରର କୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖେଳ କୌତୁକ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ମା କିଭଳି ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ପରାତ୍ପରା, ସେଇ ପରାପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରି এই ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ସଚେତନ ଥିଲେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଅମର ଲୋକରୁ ସେଇ ଅମୃତକୁ ଧାରଣ କରି ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି
ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେଇଭଳି ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ବାରିଧାରା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି, ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନା, ଏଇଭଳି ଏକ ସଦିଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଣାମୟୀ ମା ଆମର କୃପା ପରବଶ ହେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀ। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା। କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ବା କହିପାରିବା? କଣ ବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ, ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଶ୍ଚିତନାର ଗର୍ଭକୁ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହସି ହସି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଳି। ମା ରୂପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା କୃପାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣା, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଭାବନା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲି, ଆଉ ସଚେତନ ଥିଲି, ଆଉ ନୀରବ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ନୀରବତାର ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଦର୍ଶକୁ, ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣକୁ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ନାୟୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାନ କରିପାରିବା। ଆମର ଚେତନାରେ ଯେତେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା, ଆମର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ସେତିକି ଭାବରେ ପଡୁଥିବ, ସେତିକି ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ଉଠୁଥିବ। ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆମ କର୍ମରେ, ଆମ ଭାବନାରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାରେ, ଆମ ଚେତନାରେ, ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିବା, କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆଖି ପତାଟିଏ ମାରୁଛେ, ଯଦି ହାତଟିଏ ଉଠି ପାରୁଛି, ଯଦି ମାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁଛେ, ଯଦି ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଇକି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ, ମଣିଷ ବୋଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କୃତଜ୍ଞତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। କୃପାମୟୀ ମା, ସବୁ କିଛି ନିମିତ୍ତ ତୋ ନିକଟରେ ଆମେ କେତେ ଋଣୀ।
ଏଇ କଥା ଆମେ ଯେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।